وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا شریف کے چھاؤں تلے آرام فرمانے والے سرکار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، یتیموں کے والی، بیواؤں کے سہارا، شان والے پیغمبر، عظمت والے مصطفیٰ، اختیار والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ مقدس بارگاہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، فیض درجت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ارے زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن، سبحان اللہ، جس میں حسین اور حسن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ارے کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ محبت سے درود پاک اور پڑھیں، اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سوانح کربلا کی ہماگیری سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بظاہر چند افراد پر مشتمل چھوٹی سی اللہ والوں کی جماعت کی شہادت کا یہ رنگین واقعہ ہے، مگر اپنی انفرادیت کی بنیاد پر تاریخ عالم کا یہ وہ روشن ترین باب ہے کہ جس کی تابعانیاں تا ابد الآباد قائم رہیں گی۔ اور حسین ابن علی کی شہادت تو نقش فی الحجر کی حیثیت رکھتی ہے، اسے کس طرح مٹایا جا سکتا ہے؟ اما جس حسین کی عظمت و سربلندی کو میدان کرب و بلا میں 22,000 کا یزیدی لشکر جرار نہ مٹا اس کی تلوار نہ مٹا سکی ہو، اس حسین کی عظمت و سربلندی کو آج کے دور کے یزیدی، یہ وہابی کتے، ان کی قلم کس طرح تبدیل کر سکتی ہے یا مٹا سکتی ہے؟ حقیقت ہے، سچ کہا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور میرے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہنشاہ شہیدہ ہو، ارے انوکھی شان والے ہو، شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ شہنشاہ شہیدہ ہو، ارے انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ محترم، جیسا کہ آپ نے فضائل امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق پرسوں تھوڑی سی دیر کی گفتگو آپ نے میری ملاحظہ فرمائی تھی، جس میں نے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت و فضائل کو بیان کیا کہ ہمارا اور آپ کا پروردگار خلاق عالم صرف ہم غلامان حسین ہی حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت صرف ہم غلام ہی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارا اور آپ کا پروردگار عالم بھی۔ اس کی مثال میں نے پیش کی تھی کہ جبریل امین کو بھیج کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولے کو جھلایا کر رب کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے چہیتے نواسوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں، کیسا پیار فرماتے ہیں، اسے بھی آپ نے واقعہ کے روشنی میں ملاحظہ فرمایا تھا۔ یہ تو انسان کی بات ہے، رب قدیر اور اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم غلام جو انسان ہیں حسین سے محبت کرتے ہیں۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم، وہ عرف و اعلیٰ مقام حاصل ہے، نواسہ رسول، دیگر گوشہ بطول، مولائے کائنات کی نظروں کے نور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ حسین سے تو جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اس دعوے کی بھی آپ دلیل ملاحظہ فرمائیں، صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس کی دلیل ملاحظہ فرمائیں کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے جانور محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم غریبوں کے غمگسار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، چند صحابہ بھی تھے، سرکار کی نورانی گفتگو صحابہ سماعت کر رہے تھے کہ اسی عالم میں ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوبصورت ہرنی کا بچہ مجھے بیابا سے ملا ہے، اسے میں آپ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرنے کے لیے حاضر لایا ہوں، لہذا اسے قبول فرما لے۔ آقا کریم علیہ السلام اس اپنے جانثار صحابی کے اس تحفے کو، اس ہرنی کے بچے کو قبول فرماتے ہیں۔ قریب میں آپ کے نواسے سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے، قریب بلایا، بیٹے حسن یہاں آؤ۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
इमाम अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटो हसन लो ये हरनी का बच्चा। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हरनी के बच्चे को लेते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं और खेलते खेलते उस बच्चे को लेकर घर के अंदर आते हैं। सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके छोटे भाई इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भाई हसन को खूबसूरत हरनी के बच्चे से खेलता देखा, करीब पहुंचे और अर्ज किया, भैया हसन ये हरनी का बच्चा आप मुझे दे दीजिए, मैं इससे खेलूंगा। सैयदना हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए भाई हुसैन इसे नाना हुजूर ने मुझे अता फरमाया है, अगर तुम्हें भी लेना है तो नाना हुजूर की बारगाह में जाओ, नाना हुजूर तुम्हें भी ऐसा ही खूबसूरत हरनी का बच्चा अता फरमा देंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मचलते हुए नाना हुजूर की बारगाह में, हमारे और आपके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज करते हैं, नाना हुजूर आपने भैया हसन को खूबसूरत हरनी का बच्चा दिया है, भैया हसन उससे खेल रहे हैं, मुझे भी वैसा ही खूबसूरत हरनी का बच्चा चाहिए, मैं भी उसके साथ खेलूंगा। इमामुल अंबिया की बारगाह में सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना अरीज़ा पेश कर रहे हैं। इधर ये अरीज़ा पेश कर रहे हैं, उधर सहाबा क्या देखते हैं कि दूर से खरनी चली आ रही है, उसके साथ में उसका एक बच्चा भी है। वो हरनी सीधे मस्जिद नबवी शरीफ में आई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सर को झुकाया, कुछ अर्ज किया। अर्ज करने के बाद उसने अपने बच्चे को बारगाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छोड़कर फिर उसी तरह वापस बयाबा को चली जाती है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हरनी आपकी बारगाह में आई, या रसूलुल्लाह इसने क्या अर्ज पेश किए हमें नहीं समझ में आया, या रसूलुल्लाह हमें भी इरशाद फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा ये हरनी मेरी बारगाह में आकर सलाम पेश किया है। सलाम पेश करने के बाद इसने अर्जी पेश की है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फला सहाबी ने मेरे एक बच्चे को लेकर मुझे मालूम हुआ कि आपकी बारगाह में तोहफतन पेश किया और आप अपने लाडले चहीते नवासे हजरत इमाम हसन को वो हरनी का बच्चा पेश कर दिया। वो उस हरनी के बच्चे से हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेल रहे थे। हुसैन आपके छोटे लाडले चहीते नवासे वो इसी ही बच्चे के लिए मचल रहे थे। अनकरीब की हुसैन रोते, हुसैन का रोना मुझे गवारा नहीं, या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हुसैन रोए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने बच्चे से अलहदगी की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हुसैन की आंखें अश्कबार हो ये मुझे गवारा नहीं। लिहाजा मैं आपने दूसरे बच्चे को लेकर आपकी बारगाह में हाजिर आई हूँ। मेरे इस बच्चे को आप अपने लाडले चहीते नवासे हुसैन को पेश कर दें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को मुलाहिज़ा फरमाओ मुसलमानों। आज हम गुलाम हैं उनके, अगर हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, हम उनसे अकीदत रखते हैं, इंसान है, मोहब्बत करते हैं, ये हमारे और आपके नसीबे की मेराज है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अकीदत, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हमारे और आपके हिस्से में आई है। नहीं तो हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो अजीम ज़ात है कि सिर्फ इंसान नहीं जानवर भी मोहब्बत फरमाते हैं। जिस हुसैन से
जानवर मोहब्बत फरमाए। उस हुसैन की शान व अजमत को ना तो कमा हक हो कोई बयान कर सकता है और ना ही शान इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को कमा हक हो कोई समझ सकता है। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत व फजीलत की जहाँ तक बात चली है, और मुसलमानों मुलाहिजा फरमाओ कि सरकारी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम जो गुलामी का और अकीदत की हमारी रात की डोर जो शहंशाह करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से बंधी हुई है, हमारी औलाद के लोग सैयदुल शुहदा सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से जो वाबिस्ता है, ये अकीदत हमारे रात के दुनिया व आखिरत में किस कदर काम आएगी, इसकी भी आप दलील मुलाहिजा फरमाएं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ गालिबन 6 बरस की थी। आप बच्चों के साथ में खेल रहे थे, अपने हम उम्र बच्चों के साथ में खेल रहे थे कि उसी बच्चों के गिरोह में सैयदना हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हजरत अब्दुल्ला भी शामिल थे। ये दौर था सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत खेल रहे थे। किसी बात पर सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में लड़ाई हो जाती है। तो बच्चों की लड़ाइयाँ भी बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की हुआ करती हैं। जरा सी बात पर एक दूसरे पर ताने कसना शुरू कर देते हैं। सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला से इरशाद फरमाते हैं कि ए अब्दुल्ला, अरे जा जा, तू क्या मुझसे बात करेगा? तू और तेरा बाप तो मेरे और मेरे नाना के गुलाम हैं। अब्दुल्ला जब इतना सुनते हैं दारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। रोते हुए घर की राह लेते हैं। काशाना फारूक आजम में हजरत अब्दुल्ला दाखिल होते हैं। सैयदना हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर मौजूद थे। बेटे अब्दुल्ला को रोते हुए घर के अंदर दाखिल होते देखा, करीब बुलाया, बेटे अब्दुल्ला इधर आओ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या किसी से लड़ाई हुई है? क्या किसी ने कुछ कह दिया है? सैयदना हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आपका हुजूर हुसैन के साथ में खेल रहा था, हुसैन से मेरी लड़ाई हुई है और हुसैन मुझे ताना दे रहे थे। सैयदना हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बेटे अब्दुल्ला बताओ, हुसैन क्या ताना दे रहे थे? हजरत अब्दुल्ला अर्ज करते हैं कि हुसैन मुझसे कह रहे थे कि ए अब्दुल्ला, अरे जा जा, तू क्या मुझसे बात करेगा? तू और तेरा बाप तो मेरे और मेरे नाना के गुलाम हैं। जब हजरत अब्दुल्ला की बात को सुनते हैं, सैयदना हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, खुशी से मचलने लगते हैं। मचलते हुए खुशी से बाप को देखा, मुस्कुराते हुए देखा हजरत अब्दुल्ला, और सारों कतार रोते हुए धुनी आवाज में अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर, हुसैन मुझे ताना दे रहे थे और आप मसरत का इजहार कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। सैयदना हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटे अब्दुल्ला, क्या वाकई हुसैन ने तुमसे ऐसे ही कहा है? हजरत अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, हाँ अब्बा हुजूर, हुसैन ने मुझसे यही जुमले इरशाद, यही जुमले फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला से सैयदना फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटे, लो कागज और कलम, जाओ हुसैन के इन जुमलों को उनसे तहरीर करवा कर उस तहरीर को मेरी बारगाह में पेश करो। बाप का दिया हुआ कागज और कलम लेकर
सैयदना हजरत अब्दुल्ला सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ऐ हुसैन, अभी आपने मुझसे क्या कहा था? सैयदना हजरत इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला, मैं एक नहीं बल्कि हजारों मर्तबे कह सकता हूँ, हाँ मैंने यही कहा था कि अरे जा तू क्या मुझसे बात करेगा? अरे तू और तेरा बाप तो मेरे और मेरे नाना के गुलाम हैं। अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, क्या हुसैन, क्या आप अपने इन जुमलों को तहरीर कर सकते हैं, लिख सकते हैं? सैयदना हज़रत इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, हाँ लाओ कागज और कलम, अभी लिखे दे रहा हूँ। बाप का दिया हुआ कागज और कलम बारगाह इमाम आली मकाम में हज़रत अब्दुल्ला पेश कर देते हैं। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने उन जुमलों को तहरीरी शक्ल देकर कागज के उस टुकड़े को हजरत अब्दुल्ला के हाथों में दे देते हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज का वो टुकड़ा लेकर अपने वालिद फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। लीजिए अब्बा हुजूर, हुसैन से उनके जुमलों को मैंने तहरीर करवा लिया है। सैयदना हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज के उस छोटे से टुकड़े को लेते हैं और अपने लबों से लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं। आंखों में अश्क भरा हुआ है। भराई हुई आवाज में अपने बेटे अब्दुल्ला से आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटे अब्दुल्ला, तेरे बाप को ये फिक्र दामनगीर रहा करती थी कि कल जब मैदाने महशर कायम होगा और तेरे बाप से परवरदिगार आलम जब ये सवाल करेगा कि ऐ फारूक बता, तुझे मेरे महबूब ने जिस जन्नत की बसारत दुनिया में अता फरमाई थी, आज उस जन्नत में जाने के लिए तेरे पास कौन सा सामान मौजूद है? तो उस वक्त तेरा बाप फारूक अपनी नमाजों को नहीं पेश करेगा, अपने रोज़ों को नहीं पेश करेगा, अपने हज और ज़कात और जिहाद को नहीं पेश करेगा, क्योंकि हो सकता है ये सारी चीज़ें बारगाह रब में काबिल कबूल ना हो, लेकिन हुसैन और हुसैन के नाना की गुलामी की तहरीर को तेरा बाप जब रब के हुजूर पेश करेगा तो तेरे बाप को ये यकीन कामिल है कि रब कदीर तेरे बाप को जन्नत में जाने का परवाना अता कर देगा, जन्नत में जाने का टिकट अता कर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बताओ मुसलमानों, उम्र शरीफ सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 6 बरस की है। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपस में झगड़ा हो रहा है। उस दरमियान जो जुमले आपके ज़माने मुबारक से निकल रहे हैं वो जन्नत का परवाना बन रहा है, वो जन्नत की टिकट बन रहा है, और किसी गैरे के लिए नहीं बल्कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी रसूल के लिए वो जन्नत का टिकट बन रहा है, वो जन्नत का परवाना बन रहा है। तो उस हुसैन की शान और अज़मत को ना तो कमा हक हो कोई बयान कर सकता है, ना उस हुसैन की शान और अज़मत को कमा हक हो कोई समझ सकता है। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शान बड़ी ही अजीम है, बड़ी ही अर्फ़-ओ-आला है, बड़ा अजीम मकाम हासिल है सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज देखिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस मकाम पर आपने अपने इस अजीम इम्तिहान को पेश किया, मैदाने नैनवा, उसका एक नाम मैदाने मारिया और उसका तीसरा नाम मैदाने करबो बला। ब्याबो गया मैदान, लेकिन आज आप जाकर बारगाह इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में देखिए कि सहरा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं, खूबसूरत शहर आबाद है आज मैदाने करबो बला। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने 3 दिन के भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए अपना इम्तिहान मैदाने करबो बला में पेश फरमाया। आज देखिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
پورے شہر کربلا شریف کے اندر جگہ جگہ لنگر ہوتا ہے، جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی ہیں، پانی کا انتظام۔ جنہوں نے حرم کعبہ شریف کو دیکھا ہو، دونوں حرمین طیبین یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ شریف کی زیارت کی ہوگی، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پانی کا انتظام رہتا، آب زمزم اور سادہ پانی جگہ جگہ انتظام رہتا۔ ویسے ہی آج کربلا شریف کے اندر دیکھیے آپ، جگہ جگہ جو ہے پانی کا انتظام، لنگر کا اہتمام، سبیل کا اہتمام۔ سیدنا امام حسین باہر حسین بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، صبر کا چٹیل پہاڑ بن کر اپنے امتحان سے گزرے ہو، لیکن آج دیکھیے آپ کے غلام جگہ جگہ آپ کے نام لنگر کا اہتمام کر رہے ہیں، سبیل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کی بات چلی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے والد بزرگوار ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ بنت رسول سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شان، جن کی عظمت یہ تھی، سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کا عالم یہ تھا، حیا کا عالم یہ تھا کہ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تلوے تک کو بھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ جن کے پردے کا یہ عالم تھا، جن کی حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ کے تلوے مبارک کو بھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ انہی کے لاڈلے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان یہ تھی کہ ایک مرتبہ بچپنے میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کھیل رہے تھے۔ ایک یہودی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے جا کر بند کر دیا۔ ادھر سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھا کہ کافی دیر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا، بیٹے حسن جاؤ دیکھو حسین کہاں ہے۔ سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حسین کی تلاش میں مدینہ شریف کی پرنور گلیوں پر نکل پڑے۔ آپ تلاش کر رہے ہیں اپنے بھائی حسین کو۔ کسی نے بتایا یہ اے امام حسن آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ میں اپنے بھائی حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اپنے بھائی حسین کو تلاش کر رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے فلاں یہودی آپ کے بھائی حسین کو لے کر اپنے گھر کے اندر گیا۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو نے میرے بھائی حسین کو اپنے ساتھ لایا ہے؟ میرے بھائی حسین کو جانتا ہے؟
میرے بھائی حسین کو کہاں رکھا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں انہیں نہیں لایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حسین کو مجھے پیش کرتا ہے، کیا میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں بارگاہ رب میں؟ اس یہودی نے جب اتنا سنا جسم اس کا تھر تھر کانپنے لگا اور کہا اے حسن اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، ہاں میں نے آپ کے بھائی حسین کو اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کمرے کے اندر، اس کوٹری کے اندر جس میں بند کیا تھا، گیا تالا اس کا دروازہ کھولا، حضرت امام حسین کو لا کر حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب لوگوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ اے یہودی بات کیا تھی، میں نے دیکھا کہ جب امام حسن نے تجھ سے کہا کہ میرے بھائی حسین کو مجھے پیش کرتا ہے، کیا میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں دعا کے لیے، تو تیرا جسم کانپنے کیوں لگا اور ڈر کے مارے تو نے فوراً ان کے بھائی حسین کو ان کی بارگاہ میں لا کر پیش کیوں کر دیا؟ تو اسے یہودی نے کہا کہ سنو لوگوں، میں نے حسن کے نورانی چہرے کو دیکھا، اس چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اگر امام حسن نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اگر میرے حق میں دعا کر دی تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے ان کے بھائی حسین کو لا کر ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ شان تھی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار اپنے مقدس کلام قرآن الحکیم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو دین حق کی تبلیغ فرمائی اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اس کی مجھے تم سے کوئی قیمت نہیں وصول کرنی، ہاں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میرے قرابت داروں سے، میرے اہل